इनकलाबी बदला सारो मुहिम के तहत जुड़े साथियों, साडियो माइयो भैनों, लोक मोर्चा पंजाब की यह मुहिम वोट सियासत के मुकाबले के उत्ते लोकां दा खरा राज, असली आज़ादी ते जमहूरीयत ये किवें हासिल की जा सकती है, ये गल तुहाडे नाल साझी करन दे वास्ते ये कन्वेंशन इकत्तरता बुलाई गई है कि सबने ही पार्टियां दे 75 वरियां दे दौरान साडे मुल्क ते साडे सूबे, साडे पिंडां, साडे शहरां दी हालत आए दिन नगार वल गई है। बहुत तरह के नारे पार्टियां ने लाए, इथों तक कि समाजवाद लैके आवांगे, गरीबी हटावांगे, विकास करांगे। तो हुण जिहड़ी गल झंडा सिंह कह के गया कि माफिया खत्म कर देंगे या पंजाब बचा देंगे, इस किस्म दीयां गल्लां सुनते आ रहे हैं। पर साडे मुल्क के लोगों को जो समस्यावां दरपेश आ, जिन्हां समस्यावां नाल लोग जूझते आ कि इत्थे बहुत वड्डी पद्धर ते बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, खेती खेतर दे विच भी, सरकारी खेतर दे विच भी ते सनतां दे विच भी। पिछले दिनों दे विच रेलवे ने पोस्टां कढ़ियां 35,000 तो उत्थे कैंडीडेट पहुंचे 1,25,00,000। एडी वड्डी पद्धर ते बेरोजगारी आ ते जिहड़ी साडी पिंडां वालियां दी बेरोजगारी दी दर आ, ये तो कई बार मापी नहीं जाती। ते इसे बेरोजगारी के झंडे साडे नौजवान मुंडे कुड़ियां आईलैट्स करते आ, विदेशों नूं जांदे आ, ते 30-35 लाख रुपया भी जाता इथों, ते इथों नाल दी नाल उन्हां दी लियाकत, उन्हां दा दिमाग, जिन्हों ब्रेन ड्रेन कहते आ कि दिमाग बाहर तुरिया जाता है। जिहड़ियां काम, जिहड़ियां खोजां इत्थे रह के कर सकते हो, फिर बाहर जाके करते आ। इसे तरह के नाल महंगाई आ, ये छाला मारदी जाती है सब खेतरां दे विच। खाण पीण वालीआं चीज़ां तो लैके सबना गल्लां दे विच महंगाई ने लोकां दा कूंडा करिया होया है। इत्थे करजे बहुत वड्डी पद्धर ते चढ़दे आ ते खुदकशियां दी फसल उगदी आ। इत्थे जमीनां दी तोड़ आ, इन्हां दे नाल जुड़ के नशे वर्गियां समस्यावां ते वातावरण खराब होण वर्गियां समस्यावां लोकां दे सामने आ, जिहदे करके बीमारियां घर मलदियां, इहो जिहियां बीमारियां जिन्हां दा कदे नाम नहीं सी लैंदे, उन्हां दे नाल हुण घर घर मंजे पए आ। कैंसर, गुरदे फेल, हार्ट अटैक, शूगर ते ब्लड प्रैशर की बीमारी का हरेक घर का पक्का ही अड्डा बनया होया है। इस करके ये समस्यावां सारियां दा हल की होऊगा? ये पार्टियां जदों कहंदियां जां तां बिना नक्शे तो कोई गल करदियां कि ऐ कर देंगे, वाह कर देंगे, ते अज दे समय दे विच पार्टियां वाले हालत यह बनी हुई आ कि चुटकले बन गए कि जे किसी पार्टी का लीडर शाम नूं घरे ना आवे तो जवाक भाजपा के दफ्तर च जाके पुछदे भी साडा पापा इधर तो नहीं आया, जां दूजी पार्टी के दफ्तर च। जानी कोई विचारधारा रही नहीं। जिहड़ियां पार्टियां नूं पहलां कहंदे रहिंदे एक दिन पहलां कि ये लोकां नूं डोबण वालियां, ते अगले दिन ही फिर ये हो जाता हाँ जी ये विकास करने वाली है, मैं तो विकास दे करके ये शामिल होया। ये गल दसदी है कि ये सियासत व्यापार का अड्डा बन गई। इस करके व्यापार च फिर भाई सब कुछ माफ आ। लोक मोर्चा पंजाब जदों तुहाडे सामने आया
ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ 'ਚ ਆ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸੰਨ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਘਿਆੜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਮੂਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਮਗਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨ, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਰਖਾਨੇ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਣਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦਾ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣੋਂ ਹਟਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਢੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਤਾਂ ਫਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉੱਚੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੱਡਾ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਖੱਡਾ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਆਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਏਜੰਡਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਿਪਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਧੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦੋਂ ਗਾਂ
दुनिया का बड़ा थानेदार बन के लुटन वास्ते तुरिया ते अपने वाले ने सारा कुछ उन्होंने सलामत रखा। इस करके ये मसला है जिन्हों हल करने का सवाल आ। साडा देश खेती प्रधान देश आ। ते खेती प्रधान देश का मतलब आ कि जे पंजाब ने देश ने तरक्की करनी है तो खेती की तरक्की लाजमी है। पर खेती की तरक्की होनी किवें आ? ਉਹਦੇ वास्ते लाजमी है कि इत्थे जगीरदारी का जूड़ा वड्ढिया जाए, जगीरदारी नूं ना कीता जाए, तबाह कीता जाए। उन्हां दीयां जमीनां जायदादां संद साधन सारे जब्त करके खेती करने वाले किसानों के खेत मजदूरों ने लेखे लगन। जदों कई बार जगीरदारी की गल चलती है तो यह गल लग सकती है कि साडे पंजाब च जगीरदारी कित्थे है, चोणां दा पंजाब दियां हो रही हैं। पर पंजाब च अणसामी वंड दे आंकड़े शरेआम आ। असीं ये देखते हैं कि एक पासे खेत मजदूर आ जिन्हां कोले साग तोड़न दे वास्ते भी गिठ जमीन नहीं, बहुत वड्डी गिणती किसानी ही आ। 17% वो किसान आ जिन्हां कोल जमीनां खुरदियां। 85% के करीब वो आ जिहड़े 2.5 3 5 किले तक के मालक आ। इस करके ये अणसामी वंड है पंजाब के अंदर भी। तुसीं बादल मोर्चा लाया तो उत्थे पड़ताल हुई कि 3200 एकड़ के विचों 2800 एकड़ कल्ले बादलों के घराने को ही आ, बाकी 400 सारिया को आ। हरचरण बराड़ दे 400 एकड़ च घोड़ियां वाला तबेला ही बनया होया है। इस तरह के नाल पंजाब च अणसामी वंड हैगी आ। ते 2001 दे विच सरकार दे आंकड़े आ, 2001 तो बाद भी वो पाड़ा बढ़िया है क्योंकि जमीनां खुर गईयां ते जमीनां खुर के गईयां किते नहीं, एक थां तो गईयां दूजी ढेरी वध गई है। 2001 च सरकारां ने कहा कि पंजाब की धरती ते 25 एकड़ तो वध जमीन वाले 72,000 परिवार आ। 72,000 जोतां ने उन्हां दीयां जिन्हां कोले 24,10,000 एकड़ जमीन आ। ते कल्ले मुक्तसर दे विच 7200 परिवारां दे कोले 3,16,720 किला जमीन दा है, जिथे सब तो वड्डी काणी वंड आ। इस तरह के नाल मुल्क की जो गल करते हैं पूरे भारत की, तो 14 लाख जगीरदारां दे कोले लगभग 6 करोड़ एकड़ जमीन आ। 6 करोड़ एकड़ जमीन का मतलब आ पंजाब दे नालों 6 गुणा वध जमीन। पंजाब का कुल 1 करोड़ एकड़ का रकबा ही आ। जे वो जमीनां जब्त करके आ जिहड़े थोड़ियां थोड़ियां जमीनां वाले बेजमीने आ इन्हां च वंडणियां होण तां खेती तरक्की करूगी, बेरोजगारी घटूगी। इहदे नाल ही साडे मुल्क दे अंदर लगभग 10 करोड़ एकड़ जमीन बंजर ते बेकार आ। उहदा कुल 21 करोड़ एकड़ आ, पर खेती माहर ते विग्यानी कहते हैं कि 10 करोड़ एकड़ तां 1990 च जदों उन्होंने आंकड़ा दिता कि 44,000 करोड़ नाल आबाद हुंदी आ। ते 10 करोड़ एकड़ का मतलब पंजाब नालों लगभग 10 गुणा वध जमीन। ते अज असीं दावा करते हैं कि पंजाब वाले सारे मुल्क का ढिड भरते आ। जे वो जगीरदारां दी 6 करोड़ एकड़ जमीन ते आ 10 करोड़ एकड़ जमीन खेती करने वाले च वंडी जावे तां तरक्की होनी है, तां विकास का राह खुलना है। ये चीजां ने जिहड़ियां ने रुकावट खड़ी की, क्योंकि जगीरदारां दा कोई हित नहीं कि जिहड़े पैसे आए वो पैसों को मुड़ के फिर तरक्की दे लोगों के विकास के लेखे लाउण, खेती की तरक्की च लाउण। वो तो घोड़े पालणगे, वो कुत्ते पालते आ, वो तरह तरह के शौक पालते आ। इस करके खेती च नहीं लगता वो पैसा मोड़ने रूप च। इदू अलावा अज जो खेती घाटे का धंधा है
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ 60 ਜਾਂ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਉਧਰ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਜੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰੇਹ ਸਪਰੇਅ ਬਿਜਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਠੇਕੇ ਮੂੰਹ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਲ ਵੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣਾ ਸੂਦਖੋਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਜ ਪੜਵਿਆਜ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਆਜ ਪੜਵਿਆਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੂੰਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲੱਗਣ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਊ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲਗਭਗ 65% ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਮੀਂਹ ਹੋ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਹੋਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬੰਜਰ ਬੇਕਾਰ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੱਲੇ 'ਚ 4 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਥਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਤਾ ਹੀ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੋਲਾ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ 45 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ 7000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਬੀਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਹਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਝੋਰੜ ਨਰਮਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਝੋਰੜ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ, ਮਲੋਟ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਫੁੱਟਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੱਢ ਕੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਰਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜ ਵੱਧ ਦੇਣ। ਜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਖੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡੀਪਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀ? ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾਵੋ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਹ ਤੇਲ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਘਿਓ ਖਾਓ, ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਜੇ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਮਲਾਈ ਲਾਹੀ ਵਾਲਾ ਪੀ ਲਓ, ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਹ ਸਪਰੇਅ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਲ ਇੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਤੇ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਆ।
ਇਹ ਹੋਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਮਾਡਲ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ 15 ਰੁਪਈਆ ਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤ ਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 98 ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 55 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ 98 ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 95 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 55 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਜੇ 4-4 ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣੇ 10 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 44,000 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਲਓ, 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਏ ਆ ਉਹ 35,21,000 ਕਰੋੜ ਆ। ਜੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਚਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਆਬਾਦ ਹੋਊਗੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥੰਮ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡੂਗੀ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 80 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਪਰੋਖੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਅ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਖਰੀਦ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੱਕੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਗਵਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦਾਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ MSP ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਭਰਾਵੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਆ ਉਹ ਕੱਲੀ ਭਰਾਵੋ ਖੇਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਹਾ ਕੱਢਣਾ, ਕੋਲਾ ਕੱਢਣਾ, ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਣੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇੰਜਣ ਆ ਇਹ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ,
ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਲ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਇੰਜਣ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ, ਉਧਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਅਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ, ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਊ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਊ, ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਹੋਊ, ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਮੁਕਾਤਾ, ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਛੱਪੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਸੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਨਲਕੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਬੋਤੀ ਪਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਹ ਸਨਅਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਦਾ ਦੋ ਟੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਨਅਤ ਆ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਲੋਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚੱਪਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਰਮਾ ਮਰਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਆਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੀੜਾ, ਕੱਪੜਾ, ਜੁੱਤੀ ਜੋੜਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਕਰਨਗੇ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਸਰੀਏ ਦੀ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਬਰੇਤੀ ਦੀ, ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਫਿਰ ਫਰੂਟ ਵੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਅਗਲਾ ਖਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗੂਰ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੰਗੂਰ ਖਾਧੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅੰਗੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਖਾਣਗੇ ਪੀਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੂਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨੇ ਆ।
ਇਹ ਜੇ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਤੀ 30-32 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਸਮਾਨ ਜੇ ਵਿਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਊ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਹਿਕਮੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਭੁਗਤ ਹੋਵੇ, ਬੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਭੁਗਤ ਤੇ ਬੁਕਤ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਜੇ ਭਰਾਵੋ ਚਾਰ ਜਿਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹੱਕ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੰਗ ਲੈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਨਕੀ ਸ਼ੱਕ ਭਰਾ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ ਪਾਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਡਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜੂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਫੌਜ ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਭਲਾ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪੈਸਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸੜਕ ਤੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਵਰਤਣੀ ਆ ਸੜਕ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਤਾਂ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਾੜੇ ਜਦੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੀਸਾ, ਟਾਡਾ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਆਹ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਭਰਾਵੋ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਰਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਬਟਨ ਦੱਬੋ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ, ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਮੌਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਡਾਂਗ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਬਾਈਕਾਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਲਕ ਬਣਾਓ, ਉਦੋਂ ਸਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰੜੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੜੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਰੋਕਾਰ ਆ। ਜੇ ਆਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਝੋਕਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਟਣਾ ਹੈ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤਾਕਤ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣੋ, ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਾਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੋ, ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵੇ ਵਾਲਾ।